بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ جو کپڑا بنا کرتے تھے، بہت اچھا کپڑا انہوں نے تیار کیا۔ سوچا کپڑے کے تاجر کو، جو شہر کا بڑا تاجر ہے، اس کے پاس لے جا کر کے میں اسے دوں گا تو بڑی قیمت وصول کروں گا۔ تو بڑی محنت سے انہوں نے کپڑا تیار کیا، اور جب بہت اطمینان ہو گیا کہ کپڑا صحیح تیار ہوا ہے اور قیمت اچھی ملے گی، تو لے کر کے پہنچے اس تاجر کے پاس۔ تاجر نے دیکھا، بزرگ کو جانتا تھا، دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بابا یہ دھاگا یہاں نہیں، یہاں ہونا چاہیے، یہ کلر آپ نے غلط لگایا، یہ کمبینیشن صحیح نہیں ہے۔ اب وہ کہتا جا رہا ہے، بابا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس نے کہا، بابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں اچھی قیمت میں کپڑا خریدوں گا۔ بابا کہتے ہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو کپڑا خریدے گا یا نہیں خریدے گا، میں نے تو بڑی محنت سے کپڑا تیار کیا، لیکن تجھ جیسا جب جانچ کرنے والا جانچ کرے تو اتنے عیب تو نے نکال دیے۔ ڈر رہا ہوں کہ میں نے بہت سجدے کیے ہیں، لیکن جانچ کرنے والا میرا مولا ہے، اگر قیامت میں اس نے میرے سجدے کو منہ پہ مار۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر چھپی چیز کی جانچ ہوگی، اور قرآن کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو، جہاں نیکی کرنے کے عوض کے اندر اللہ بہت انعام عطا فرماتا ہے، وہیں پر گناہوں سے بچنے کے عوض کے اندر بھی اللہ بہت انعام عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو تو اللہ اسے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور اللہ فرماتا ہے وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم عزت والے گھر میں تم کو داخل کر دیں گے۔ گناہ سے بچو، گناہ سے بچو۔ بہت زیادہ عبادت گزار بندہ بننا ہے تو حضور سے پوچھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں میں بہت زیادہ عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، تو سرکار فرماتے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ گناہوں کو چھوڑ دے، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ چھوڑ دو گناہوں کو، رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب یہ ساری چیزیں تم چھوڑو گے تو اللہ عز و جل کرم کی نظر فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑی پیاری بات ایک صوفی کی مجھے لگی، بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں بیٹے کبھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کس بڑے کی نافرمانی کر رہا ہے، کس بڑے کی نافرمانی کر رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، سب کو خوش کرنے کی فکر ہے، کوئی ناراض نہ ہو اس کا خیال ہے۔ کبھی ہم نے اپنے رب کے بارے میں بھی سوچا؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ جب کریم نے کہہ دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ کیا ہے ظاہری گناہ؟ اعضاء سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دو، اور دل سے بھی گناہ کرنا چھوڑ دو۔ دل کا گناہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، یہ سارے دل کے گناہ ہیں، اسے بھی چھوڑ دو۔
اور आज़ा से भी गुनाह करना छोड़ दो। जब तक के गुनाह नहीं छूटेंगे, बस ये समझ लेना, तबीब अगर अच्छी अच्छी दवाएं और आपको पेश करे और कहे इन चीजों से परहेज करना, आप या हम अगर शुगर के पेशेंट हैं और शुगर की टेबलेट भी ले रहे हैं और साथ में स्वीट भी खा रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं, तो ये दवाई हमको असर नहीं करेगी। लेकिन अगर हमने दवाएं कम कर दी और परहेज ज्यादा कर दिया तो उम्मीद है कि तबीयत संभल सकती है। तो अगर ज्यादा इबादत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कसरत से गुनाह से बचो, मौला करम की नजर फरमा देगा, वो करम की नजर फरमा देगा। गुनाह से बचो, गुनाहों का सैलाब आया हुआ है, आदमी हजार बचना चाहे गुनाहों से, बचना मुश्किल हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। बस अल्लाह अपने रब अपने करम से हमें गुनाहों से बचा ले। हम कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बच सकते जब तक कि उसका रहम न हो। इसीलिए उसने कहा कि तुम जो है पढ़ लिया करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ लिया करो। लेकिन ये नहीं कि पढ़ के देखता हूं वाकई बचता हूं कि नहीं बचता, ऐसा नहीं। मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, बचने की नीयत से तो मौला बचा लेगा, बचा लेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब 5-6 चीजें मैं आपको बताता हूं जो आपको करना। अभी अब मैं समझता हूं कि जो गुफ्तगू हुई समझ में बात आ गई होगी कि अब गुनाह छोड़ना है, छोड़ना है इंशाअल्लाह। जाहिरी गुनाह भी छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, बातिनी गुनाह भी छोड़ेंगे ना। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, 2 गुनाह के बारे में बता दूं, 2 गुनाह के बारे में छोड़ करके देखिए आप। 2 गुनाह, एक तो बदनिगाही छोड़ दीजिए आप, ताकना झांकना, लड़कियों को औरतों को गंदी चीजों को देखना, इसे छोड़ दीजिए। आपका दिल मुनव्वर हो जाएगा, आपके दिल को अल्लाह करार की दौलत से माला माल फरमा देगा, आपकी जबान से हिकमत के बोल निकलने शुरू होंगे, आपका मिजाज दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए कि याद रखें, ख्यालात को महफूज रखो, आमाल महफूज हो जाएंगे। आमाल को महफूज रखो, किरदार महफूज हो जाएगा। और याद रखें, अगर अपना किरदार सही हो गया तो फिर पहचान भी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये ख्यालात ही हैं, जहां देखा ख्यालात बिगड़े, नजर नीची कर लो और करके देखो। बस ये सोचो कि जब निगाह तुम्हारी उठना चाहे तो ये तसव्वुर कर लो तुम उसे देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा है। जब सीलिंग पर बाइक लेकर, सीलिंग पर कार लेकर जा रहे हो तो स्पीड स्लो कर देते हो कि कैमरा देख रहा है। तो क्या तुम अल्लाह देख रहा है इस तसव्वुर से गुनाह नहीं छोड़ सकते? छोड़ो गुनाहों, बचो गुनाहों से। हम देख रहे हैं कि नेकियां भी हो रही हैं और दामन पर न जाने कितने गुनाहों के धब्बे भी रोज लगते नजर आते हैं। अब किसी के जहन में ये बात आई, चलो एक तो ये गुनाह से बचना है बदनिगाही से, दूसरी चीज नमाज कजा करने से बचो। ये कजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझ करके नमाज कजा करे, अल्लाह अपना दस्ते अमान उससे उठा लेता है। अब अल्लाह अगर दस्ते अमान उठा ले तो कौन हमें पनाह देगा?